Namaste everyone. It's almost time to start, and all your permission, I would like to start the 26th NGS Day program. My name is Anup Lamisane, and I'm going to do the job of MC in today's program. I'm a student of I'm a student member of Nepal Geotechnical Society, and I'm currently doing Masters in Geotechnical Engineering at Institute of Engineering Puzo campus. I hope you will bear with my mistakes and weaknesses, if any, in these 1.5 hours. I'm sure you are all aware of the program format and flow, uh, but please allow me to briefly put it again. We are basically going to listen to addresses, speeches, remarks, but we will also have some time for audiences to raise their concerns or put their comments and suggestions to the NGS Executive Committee. Nepal Geotechnical Society, Nepal Bhupravidhi Samaj, was established 26 years ago by the geotechnical engineers living in Japan. Since the day we have been celebrating May 18 as NGS Day. Due to this unavoidable pandemic situation, we could not celebrate NGS Day by gathering on a common place. Many of the programs, including award distribution, General Assembly, has been postponed. Even then, we have used the online Zoom platform for organizing this special program. Last year, we celebrated our silver jubilee, and this is Sixth Executive Committee. Now, I would like to request the Vice President of Nepal Geotechnical Society, Engineer Dr. Indraprasad Acharya, to chair the whole program. Then, as the chief invitee of this program, I request Professor Dr. Triratna Bajracharya, President of Nepal Engineers Association, to be with us in the whole duration and stay with us on the screen. I also request our senior members and commentator of today's program, Engineer Tuklal Adhikari, immediate past President of Nepal Geotechnical Society, Engineer Indu Sharma Dhakal, immediate past General Secretary of the Society, and Engineer Dr. Vishwa Ranjan Sai, past General Secretary of the Society, to stay with us on the screen. Finally, I would like to request Professor Dr. Netraprakash Bhandari, President of Nepal Geotechnical Society, Engineer Mandip Subedi, General Secretary of the Society, and Engineer Mobin Dahal, President of Nepal Geotechnical Student Society, to stay with us on the screen. Now, I request Professor Dr. Netraprakash Bhandari, sir, the NGS President, to deliver his welcome address. Netra, sir, please. Thank you very much. Namaste to all. My screen share गर्न मिल्छ? मिल्छ सर. मैले गर्दा हुन्छ? अहिले निस्ता त्यो ल्याउँछु ल. अहिले क्लियर भयो? हजुर ठिक छ सर. ठिक छ हैन? Okay. Thank you very much, Anup. Thanks for the running the program. Let me go with my welcome address. So, invitees, senior members, NGS member colleagues, executive committee officials, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. First and foremost, I would like to welcome you all to this online NGS Day program. Today, we have with us Professor Dr. Triratna Bajracharya, the President of Nepal Engineers Association, as our chief invitee. I, on behalf of the whole Nepal Geotechnical Society family, extend to you a warm welcome to this program today, sir. For your kind information, sir, Nepal Geotechnical Society was first registered with the government of Nepal on this day, today exactly 26 years ago. So in this sense, we are quite a matured engineering society in Nepal. In fact, the first concept of NGS establishment was made by a group of Nepalese studying geotechnical engineering in Japan in early 1990s. But for some unavoidable circumstances, our early time members and most of the founding members are slightly away from our activities in Nepal, which we have always considered as one of the most or major issues to be sorted out in NGS. Fortunately today, we have a few of our senior members attending this program from abroad. To name a few, we have Professor Dr. Madan Bahadur Kaki, who is the first president of NGS after founding executive committee and is now residing in Seattle, USA.
Kaki sir, we all NGS members welcome you back in NGS activities. I don't know if Kaki sir is watching this. I think we also have Dr. Tara Nidhi Lohani from Kobe University of Japan attending this program. I can see Dr. Lohani on the message board. Dr. Lohani served Nepal Geotechnical Society as two-time vice president from 2002 until 2008. I welcome you all, Lohani sir, to this program today. In fact, it was Dr. Lohani who brought me into Nepal Geotechnical Society back in 2002. Today, we also have Professor Dr. Vinod Tiwari from California State University, Fullerton. Professor Tiwari also holds a position of Associate Vice President for Research and Sponsored Projects at the university, and he is one of the Vice Presidents of International Consortium on Landslides. He served Nepal Geotechnical Society as an executive member in 2 terms from 2002 until 2010. Welcome to the program, Dr. Tiwari, Professor Tiwari. In fact, we invited a few other overseas-based senior members of our society to today's program, but it seems, I can see Dr. Pokhrel here. I was assuming that he will not be joining this program today, but fortunately he's there. But it seems there has been scheduled conflict, and they have informed us that they would regret to miss the program. They include Dr. Gyaneshwar Pokhrel from USA, the lead player of establishing NGS back in 1994, and Dr. Dinesh Raj Siwakuti. Probably he is in Vietnam at present, and he was the past president of NGS back in 1990 to 2002, when Professor Kaki was the president. And today we have also invited a few youth engineer colleagues into this program. I extend my sincere apologies to our invitees because I'm going to name them without their consent, but we are very happy to have you here in this program. The invitees are Engineer Buddhiraj Joshi, the Dean of Faculty of Science and Technology from Pokhara University, and he was serving as former acting Vice Chancellor of the university as well. Engineer Anantaraj Gimire, the Dean of Faculty of Engineering, Midwestern University. Engineer Chetraj Joshi, Board Member of Nepal Electricity Authority. And Engineer Ishwar Marhatta, Secretary of Gandaki Province. We all geotechnical members in the NGS welcome you here in this program service. As of last year, we planned to celebrate NGS Day by doing a series of programs, such as a symposium, memorial publication and release, honors and awards, interactive dinner, cultural entertainment, etc. But this year, we have had to limit everything in this 1.5-hour program. Thanks to online program facilities and a special thanks to NREM for its technical support. After this situation gets normal, we will surely plan a supplementary program and do all items above. Because of this COVID-19 situation, we have come across a legal issue. From this May end, we had plans to bring in a new executive committee to lead us all, but we have had to abandon the electoral plan, primarily because there have been no preparations to conduct electoral procedures online. So, according to the society statute, the current executive committee cannot continue in office. To overcome this possible stalemate, we have asked our registered member a few questions in this regard. Please allow me to show member responses here. So let me share the screen again with another. Results we obtained out of the survey, and the survey shows that there are only 39 members that participated in the survey, and most of them, they say that the 67% out of 39, 67% say that the current executive committee should continue in office until the situation gets normal and prepare to form a new executive committee. So this is the most selected option. Another one is this one, orange one. It says an online general assembly should be called and the current executive committee should seek to extend its term by 1 more year. So this is because we cannot do the elections. So there are few options, but we don't know
if we can decide everything based on the 39 responses. So we'll talk about this later. So let me go back to another screen. So in this situation, so with these not really encouraging results, we would like our members to help us through an online special general assembly in a week's time from today. We will call online assembly soon. Regarding the activities we have had in the last 2 years, after this, our General Secretary, Mandip Subedi, will present an activity report. And I'm sure the content will make you feel that we have had quite a lot of programs in these 2 years. With these words towards the end, let me again welcome you all to this program. All your presence has truly made it a special event. And we will surely remember this in the history of Nepal Geotechnical Society. I thank you for your great patience. Thank you. Thank you very much. Thank you, Professor Bhandari, for welcoming all participants of this program. Now I invite Engineer Mandip Subedi, General Secretary of the Society, to present the 2-year NGS activity report. Mandip sir, please. धन्यवाद अनुप। म नेपालीमै सुरु गरेँ। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्ष तथा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका उपाध्यक्ष डाक्टर इन्द्र प्रसाद आचार्य सर, यसै गरी आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न बजाचार्य सर, यस संस्थाका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नेत्रप्रकाश भण्डारी सर तथा सम्पूर्ण कार्यकारिणी समितिका साथीहरू, पूर्व अध्यक्ष सरहरू, संस्थापक सदस्य सरहरू, विभिन्न संस्थाका प्रमुख तथा कार्यकारी सरहरू, योङ अथवा युथ कमिटीका साथीहरू र यहाँ हाम्रो नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका सम्पूर्ण सदस्य साथी र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्छु र यस हाम्रो एनजिएस डेको सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। म आजको यस हाम्रो गतिविधिलाई मैले सानो प्रेजेन्टेसनको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। म स्लाइड सेयर गर्न चाहन्छु। यो छैटौं कार्यकारी समितिको बिहाफमा मैले आफ्नो यो हाम्रो प्रगति विवरण अथवा हाम्रो एक्टिभिटी रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु। स्क्रिन शेयर भएको छ। Start from the beginning. Okay. यो हाम्रो छैटौं कार्यकारी समितिको अन बिहाफमा यो मैले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिरहेको छु। यो हाम्रो कार्यकारी समिति 2 वर्षको कार्यकालको लागि थियो र यो कार्यकारी समितिमा हामीलाई काम गर्नको लागि मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण हाम्रो एनजिओ साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनले भोलिन्टियर भए पनि आफ्नो संस्थामा र आफ्नो समुदायमा काम गर्न पाउनु हामीलाई खुसी लागेको छ र हामीले आफ्नो यथासम्भव काम गरेका पनि छौं। र आजको यस प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्ट चाहिँ हामीले विशेष गरी 2 वर्षमा गरेका कामहरू, हामीले हाम्रो जियोटेक प्रोफेसनललाई स्ट्रेन्थनिङ गर्न गरेका हाम्रा स्टेप्सहरू, हाम्रो मेम्बरसिपको स्ट्याटस अनि यसको केही सामाजिक सोसल कन्सर्नका इस्युहरू, फाइनेन्शियल स्टेज र हामीले के गर्न बाँकी छ वा के गर्नु छ भन्ने कुराहरूलाई समेटेको छु। र पहिलो हामीले हाम्रो कार्यकारी समिति लिइसकेपछि काम गर्न थालिसकेपछि हामीले एउटा 2 वर्ष कार्ययोजना बनाएका थियौँ। यो कार्ययोजना अनुसार हामीले लगभग सबै काम गरेका छौँ र यो भन्दा र थप धेरै काम गरेका छौँ। तर एउटा कुरा के भने हामीले यहाँ दिएको जुन समय सीमालाई चाहिँ हामीले अलिकति म्यानेज चाहिँ गर्न सकेनौँ। त्यो बाहेक हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ र यस्तै गरी एउटा हाम्रो सबैभन्दा राम्रो इफेक्टिभली गएको कार्यक्रम थियो लेक्चर सिरिज, जुन हाम्रो मन्थली लेक्चर सिरिज थियो। यसमा हामीले 8 लेक्चर सिरिज गरेका छौँ, जसमा 15 लेक्चरहरू र 1 स्कायर लेक्चर प्रस्तुत भएको थियो। यसमा यङ इन्जिनियरहरूको एकदमै राम्रो पार्टिसिपेसन
भइरहेको थियो र अहिले हाम्रो युथ कमिटीको साथीहरूबाट उहाँको कोर्डिनेसनमा पनि 3टा वेबिनारहरू पनि सम्पन्न गरेका छौँ। र यस वर्षमा यो 2 वर्षकालमा हामीले 2वटा नेसनल सेमिनार गरेका थियौँ, एउटा 19 नोभेम्बर 2018 मा र अर्को अस्ति भर्खरै 18 फेब्रुअरी 2020 मा। 2वटै कार्यक्रममा हाम्रो साथीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो र त्यहाँ धेरै हामीले पेपरहरू प्रेजेन्ट गरेका थियौँ भने दोस्रो सेमिनार चाहिँ हाम्रो स्पेशल सेमिनार थियो। त्यहाँ 4वटा किनोट प्रेजेन्टेसन थिए। त्यो चाहिँ स्लोप स्टेबिलिटीमा थियो भने 19 नोभेम्बरको प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो जियो टेक्निकल च्यालेन्जेस इन मेगा प्रोजेक्ट्स अफ नेसनल प्राइड भनेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको विषयमा थियो। त्यसै गरी यस कार्य समितिले एउटा राम्रो अवसर प्राप्त गर्न सक्यो। हामीले सिल्भर जुब्ली मनाउन पायौँ र यो सिल्भर जुब्ली हामीले भव्य रूपमा मनाएका थियौँ र त्यसमा हाम्रो 100 जना भन्दा बढी जोटेक साथीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो भने युट्युबबाट र अनलाइन मार्फत पनि धेरैले यसलाई देख्नु भएको थियो। यसमा हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो माननीय रघुवीर महासेठ हुनुहुन्थ्यो र विशेष अतिथिको रूपमा आइएसएसएमजीका एसिया भाइस प्रेसिडेन्ट प्रोफेसर सिंह पनि हुनुहुन्थ्यो र यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले मेमोरियल लेक्चर पनि राखेका थियौँ र यस्तै गरी एउटा राम्रो एउटा भनौँ न हाम्रो एनजिएस नेपाल जियोटेक सोसाइटीको मेम्बरहरूलाई अथवा यस साथीहरूलाई एउटा उहाँहरू कामको कदर गर्दै हामीले एउटा अवार्ड कल्चरको एउटा स्थापना गरेका थियौँ र यो हाम्रो पहिलो यो 6 विधामा अवार्डहरू दिएको थियो एउटा अवार्ड कमिटी गठन गरेर र यो अवार्डहरू अहिले पाउने सरहरूको नाम निम्न अनुसार नै छ। यसै गरी हामीले सिल्भर जुब्ली मेमोरियल बुक पनि प्रकाशित गरेका थियौँ। यो अहिले हाम्रो नेपाल जियोटेक सोसाइटीको उसमा वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर हेर्न पनि सकिन्छ। यसमा केही लेख तथा टेक्निकल एक्सपेक्ट पेपर र फुल पेपर हुन्छ र सिनियर सरहरूको अनुभव र उहाँहरूको नलेज सेयर गर्न पाउनु हामी यङ मेम्बरहरूको लागि ठुलै उपलब्धि नै हुनसक्छ र उहाँहरूको कुराले एउटा मार्ग समाज र नेपाल जियोटेक सोसाइटीलाई एउटा मार्ग दिनेछ। यसलाई उहाँका कुराहरूलाई समाजका अरू साथीहरूसम्म ल्याउनको लागि एनजिएस लेक्चर सिरिज सुरु गरेको छ। यसमा हाम्रो पहिलो लेक्चर सिरिज हाम्रो ज्ञानेश्वर सरको थियो भने अहिले अर्को सिरिज पनि हामी राखिसकेका छौँ र यसलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। युथ कमिटीको फर्मेसन पनि हामीले हामीले 1 वर्ष अहिले दोस्रो युथ कमिटी भइरहेको छ। उहाँहरूको कार्यकाल 1 वर्षको हुन्छ र यो अहिले पुल्चोक क्याम्पसको मास्टर जियोटेक्निक ग्रुप पनि छ भने यसलाई अन्य क्याम्पसहरू अथवा अन्य साथीहरूमा पनि बाहिर लाने भन्ने छ। यो खास चाहिँ यो युथ कमिटी चाहिँ ब्रिजिङ अफ जियोटेक्निकल इन्जिनियर अथवा सिनियर जियोटेक्निकल इन्जिनियर्स र अब एउटा युथ मेम्बरहरूलाई ब्रिजिङ गर्न सहायता यसले गर्ने गरेको छ र यसमा एकदम उहाँहरूको उल्लेखनीय सहभागिता भइरहेको पनि छ कार्यक्रममा। यस्तै गरी आइएसएसएमजीका गतिविधिमा हामीले पहिला चाहिँ यो खास चाहिँ यो नेपाल जियोटेक सोसाइटी पहिला जापानमा आधारित भएको थियो। त्यति बेला धेरै आइएसएसएमजीका गतिविधिहरूमा भाग लिएको भन्ने सुन्छौँ, तर हामी नेपालमा बस्ने साथीहरूलाई आइएसएसएमजीको बारेमा अलिक कमै थाहा छ र अहिले हामी कार्य समितिमा अलिकति एक्टिभ रोलहरू खेल्न थालेका छौँ। यसै गरी हामीले आइएसएसएमजीको यङ मेम्बर्स पार्लियामेन्ट ग्रुपमा चाहिँ कल्पना अधिकारीलाई रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा चाहिँ नोमिनेसन गरेका छौँ। यसै गरी अहिले हाम्रो युट्युब च्यानल तथा हाम्रो वेबसाइटलाई एकदमै इन्टरेक्टिभ तथा हामीले यसमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू राख्न कोसिस गरिरहेका छौँ र यो युट्युब च्यानलको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो एउटा मन्थली टक सिरिज पनि गर्नु थियो भने हाम्रा भइरहेका गतिविधिहरूलाई च्यानलमा राखेर उहाँहरूलाई देखाउनु थियो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै इन्फर्मेटिभ जानकारीहरू अथवा कुनै डिजाइन वा कुनै लेक्चरहरू पनि यसमा राख्नको लागि थियो। यो कुरा आउँदै गर्दाखेरि मैले हाम्रो टुकलाल अधिकारी सर र नरेश मान सरसँग अलिकति माफी माग्न चाहन्छु। उहाँहरूसँग एउटा इन्टरभ्यू पनि लिएको थियो। यो इन्टरभ्यू लिइसकेपछि लिन त लियो, तर जसले हामीले इन्टरभ्यू लिएका थियौँ हामीले यसलाई चाहिँ पब्लिस गर्न सकेनौँ किनकि केही त्यहाँ प्राविधिक समस्या भएको थियो त्यो उसमा फाइलमा। यसलाई हामी पछि फेरि इन्टरभ्यू लिएर राख्नेछौँ र
यो कामहरू हामी अगाडि बढाइरहनेछौँ। अब अर्को टपिक आयो स्ट्रेन्थनिङ द जियो टेक्निकल प्रोफेसन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले यी सेमिनारहरू नलेज ट्रान्सफर कामहरू गरिरहे तापनि हामीले कुनै कुराहरू नीतिगत रूपमा वा राज्यको लको रूपमा पनि अथवा त्यसलाई पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको सुरुवाती स्वरूप एउटा हामी हाम्रो रघुवीर महासेठ मन्त्रीज्यू कहाँ हामी गएको थियौँ। यो हाम्रो लाइन मिस्त्री पनि थियो बहुत, यो यातायात मन्त्री मन्त्रालय। उहाँ गएर हामीले केही कुराहरू माग स्वरूप राखेका थियौँ र उहाँले एउटा केही कुरा प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। एउटा रिसर्च ल्याब, जियोटेक्निकल रिसर्च ल्याब बनाउने अनि यस्तै अरू कुराहरू छन् भन्ने लिएर आउने भन्नुभएको थियो। यसबिचमा अहिले मन्त्रीज्यू पनि फेरिसक्नु भएको छ र हामीले यो कुरालाई निरन्तरता दिनु छ अन्य मन्त्रालयहरूको मार्फत। अनलाइन मेम्बरसिप अपडेटको लागि हामीसँग पेपर रजिस्ट्रेसन मेम्बरहरू 200 भन्दा बढी नै हुनुहुन्थ्यो र अहिले हामीले यो सबै डाटाबेसहरू अनलाइन डाटाबेस राख्नको लागि र मान्छे सरहरूको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ अहिले अनलाइन मेम्बरसिपहरू गरेका छौँ। यसको लागि सरहरू सबैले हाम्रो यो 1 हप्ताभित्र 75 भन्दा बढी साथीहरू अनलाइन मेम्बर भइसक्नु भएको छ र सम्पूर्ण साथीहरू मेम्बर भएको पुरानो मेम्बरहरू र नयाँ साथीहरूले पनि यसमा गएर रजिस्टर गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सोसल कन्सर्नको इस्युमा पहिला पनि नेपाल जियोटेक सोसाइटीले यस्ता कामहरू गर्दै आएको थियो र यस कार्य समितिले पनि मूलपानी ग्रिन हिल सिटीको एउटा घर कोल्याप्स भएको थियो एउटा मनस्रोतको कारण, त्यो कुरालाई अध्ययन गरेर एउटा आफ्नो रिपोर्ट निकालेको थियो। यस्ता कामहरू हामी गर्दै आनेछौँ र जुरे पहाडको पहिलो जाँदा पनि टुक्राल सरको अध्यक्षतामा पहिला यस्तै काम पनि भएको थियो र यसलाई हाम्रो कमिटीले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। फाइनेन्सियल स्ट्याटसको कुरा गर्दाखेरि हामी अलिकति यो कामहरू यो सोसाइटीको आफ्नो स्ट्याटस कामहरू अगाडि बढिरहेको छ र हामी चाहिँ अलिकति ऋणमा नै छौँ। यो ऋणमा भनेर प्योरली किनभने हामी मेम्बरसिपको पैसा लिएका छैनौँ र केही एडभर्टाइज पैसा पनि उठ्नु छ र यसको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो यो अहिले हाम्रो जुन संस्थालाई रिजिस्टर गर्नु पर्यो, हामीले 25 वर्षको डकुमेन्टहरू उपलब्धता नभएको हुनाले त्यसको कारणले र पुरानो संस्थालाई पनि रिन्यू गर्नुपर्ने, वेबसाइट फेरि बनाउनु पर्ने कारणले पनि हो। यो कुराहरू बनाउँदै जानेछौँ र यो अहिलेको फाइनेन्सियल यो लगभग फाइनेन्सियल यो एप्रोक्सिमेट फाइनेन्सियल यस्तो खाले छ। यस्तै गरी अब हामीले केही कुराहरू गर्ने भनेका थियौँ र यो अहिलेको महामारीले रोकेको छ। केही कुराहरू चाहिँ पछिको लागि पनि साँचेका छौँ वा आउने आगामी कमिटीलाई पनि साँचेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा आधिकारिक जनरल पब्लिकेसन यो नेपाल जियोटेक सोसाइटीले नेपालको एउटा भनौँ न एउटा राम्रो पब्लिकेसनको रूपमा जान सकोस्, पछि मान्छेहरूलाई एउटा आफ्नो पेपर प्रेजेन्ट गर्ने र यहाँको कुरा जानकारी त्यो बन्नलाई प्रयास गरिरहेको छ। हाम्रो अध्यक्षज्यूले स्प्रिङ्गल पब्लिकेसनसँग एउटा कुरा पनि गरेर सायद यही हामीले इन्टरनेसनल सिम्पोजियम प्लान गरेका थियौँ अप्रिल मेमा। त्यस बेला हामीले स्प्रिङ्गल पब्लिकेसनसँग मिलेर एउटा जर्नल निकाल्ने भन्ने प्लान पनि थियो। अहिले त्यो दुइटै चाहिँ पेन्डिङमा भएको छ। यस्तै गरी ISSMG को एउटा साउथ एसियन लेभलमा एउटा कमन फोरम बनाउने कुराहरूलाई पनि इनिसिएसन गर्ने कुरालाई पनि हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अब चाहिँ एउटा टास्क फोर्सहरू बनाएर काम गर्दाखेरि धेरै काम सजिलै गर्न सक्ने टास्क फोर्सहरू पनि बनाउनको लागेका छौँ। र सबैभन्दा आवश्यक भनेको विधान संशोधनको कुरा। हामीले विधान बनाएदेखि त्यो पुरानो विधान छ, त्यो विधानले हामीलाई धेरै काम गर्न, खाता खोल्दा वा खाता रिन्यू गर्दा सामान्य सरकारी कामहरू गर्दा हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। विधान संशोधन गर्नुपर्ने छ। विधान संशोधनको लागि जुन साधारण सभा थियो यही मेमा, जुन आजको दिन हुनुपर्ने त्यो साधारण सभा लानु थियो। अब चाहिँ जहिले यो समस्या समाधान हुन्छ त्यसबेला हामीले गर्नुपर्ने छ। यस्तै गरी सबैभन्दा संस्था बलियो बनाउनको लागि एउटा मेम्बरसिपहरू एकजुटहरू मेम्बरहरू बढाउनु छँदैछ। त्यसलाई पनि एउटा विभिन्न कामहरू गर्नको लागि हामीले फन्ड जेनेरेसन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि मेम्बरसिपको पैसाहरू, इन्स्टिट्युट मेम्बरसिपको पैसाहरू र डोनेसन पनि लिनुपर्छ। पुराना मेम्बर भइसकेका साथीहरू सरहरूसँग पनि एउटा कुनै निश्चित रकमहरू लिने भन्ने हाम्रो प्लान छ यो जुन। र यस्तै गरी पनि र भोलिन्टरी डोनेसन पनि हामीले ओपन गर्नु छ र एउटा जियो टेक्निकल एक्जिबिसन गरेर पनि त्यहाँबाट हामीले फन्ड जेनेरेट गर्ने सोचिरहेका छौँ। र यति भन्दै मेरो यो 2 वर्षीय कार्यकाल भनौँ न यति नै हो। म यो कुराहरू यही सोध्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई स्टे सेफ भन्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू मनदीप सर।
And our next is senior member remarks, and our senior member remarks is to Engineer Tuplal Adhikari sir, immediate past president. I would like to invite him. Tuplal sir, please. नमस्कार, सुनिन्छ नि? नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष हो। मैले नेपालीमै भन्न सुरु गरेँ। कार्यक्रमको अध्यक्ष हो, त्यसपछि चिफ गेस्ट नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हो, अनि हाम्रो यस कार्यकारिणी समितिका अध्यक्षज्यू नेत्रप्रकाश भण्डारीज्यू, त्यसपछि यसमा सहभागी सबै एक्जिक्युटिभका एनजिएस एक्जिक्युटिभका साथीहरू र यसमा पार्टिसिपेन्ट देश र विदेशमा रहनुभएका जियो टेक्निकल इन्जिनियर मेम्बरहरू। अब यो खास गरी एक हिसाबले अब आज जुन तरिकाले यो प्रस्तुत गरियो, यो हिसाबले यो चाहिँ नि यो 2 वर्षको अवधिमा यो एक्जिक्युटिभ कार्यकारिणी समितिले अब के कार्यक्रमहरू गर्न सकेस् र कतिको चाहिँ नि उपलब्धि भयो भएन भन्ने बारेमै केन्द्रित भएको छ। र यसमा अब मैले अब पास्ट प्रेसिडेन्टको हिसाबले नोट गर्दाखेरि म भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ कमिटीले अहिलेसम्मको एउटा बेन्चमार्क इस्टाब्लिस गरेको छ, महत्त्वपूर्ण कामहरूको सुरुवात गरेको छ। अब यस कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष, महासचिव लगायत उपाध्यक्ष लगायत सबैलाई चाहिँ अब सबै अब धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र यसलाई अझ अगाडि उचाइमा लैजानको लागि उहाँहरूले बाटो मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ, एउटा बेन्चमार्क इस्टाब्लिस गरिदिनु भएको छ। यसले उहाँहरूले कन्टिन्यू गर्दा पनि अब झनै राम्रो गर्न सक्नेछ र अरू एक्जिक्युटिभ कमिटी भएको अवस्था, त्यो अप्सनमा गएको अवस्थामा पनि अब डेफिनेटली यो चाहिँ एउटा योभन्दा बेटर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा एक्जाम्पल सेट गर्नुभएको छ। यसको लागि उहाँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अब आयो नेपालमा अब जियो टेक्निकल सोसाइटी र यो जियो टेक्निकल प्रोफेसनको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा यो कतिपय डिपार्टमेन्टहरू र इभन मिनिस्टरहरूलाई नै योभन्दा अगाडि चाहिँ जियो टेक्निकल सोसाइटी छ भन्ने, यसको अस्तित्व छ, यसले काम गर्छ, यसको भूमिका अब देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडि त्यति जानकारी थिएन। म सम्झन्छु योभन्दा अगाडि हाम्रो सायद 25औं सिल्भर जुबिली सेलिब्रेसनको बेलामा हाम्रो चिफ गेस्ट माननीय मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको थियो कि अब यो सोसाइटी छ भन्ने मलाई थाहा पनि थिएन, उहाँ त इन्जिनियर नै हुनुहुन्छ, यो सोसाइटी छ भन्ने थाहा पनि थिएन, यो महत्त्वपूर्ण सोसाइटी रहेछ, यो त एकदमै राम्रो कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले अब जे होस् उहाँको एड्रेसमा नै त्यसरी भन्नुभएको थियो। यसको मतलब हाम्रो 2 वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो चाहिँ अब पब्लिकमा र खास गरी पोलिसी मेकर्सहरू अब पोलिटिसियनहरूको नजरमा चाहिँ यो हाम्रो सोसाइटी चाहिँ नि सुसुप्त अवस्थामा थियो। अब त्यस अहिले बल्ल यो एक्टिभिटीहरूले मात्रै अलिकति चिनाउन मद्दत गरेको छ र अहिले हेर्दाखेरि अब सबै प्राय जसो टेक्निकल मिनिस्ट्री र डिपार्टमेन्टमा यसको अस्तित्व छ, यसको रोल छ, यसले राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि अब केही हदसम्म अब उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको अवस्था छ। खास गरी अब सडक विभाग, अब इरिगेसन डिपार्टमेन्ट, डोली, यिनीहरूमा चाहिँ नि अब यो जियो टेक्निकल प्रोफेसनको चाहिँ महत्त्व धेरैले बुझ्नु भएको पनि छ र यो जियो टेक्निकल सोसाइटीले गरेको बाहेक अरू कार्यक्रम जस्तो स्लोप स्टेबिलिटी र अरूको कुराहरू गर्दा पनि उहाँहरूले सधैँ अब ट्रेनिङको कुरा गर्दा पनि उहाँहरूले सधैँ जियो टेक्निकल सोसाइटी पनि बाट पनि गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा अब जे होस् उहाँहरूको भ्यू राख्दाखेरि चाहिँ त्यसरी पनि राख्नु भएको अवस्था छ र यो चाहिँ नि अब सम्भावनाहरू अब अझ बढी हामीले काम गर्ने दायरा बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू छ। अब यो चाहिँ नि यो त हामीले काम गर्दै गएपछि मात्रै अब उहाँहरूको विश्वास सिर्जना हुँदै जाने हो। अब यो कुरा चाहिँ नि हाम्रो सुरुवात भएको छ
यसलाई अगाडि बढाउन चाहिँ जरुरी देखिन्छ। अब यसमा अब नेपालमा जियोटेक्निकल फिल्डको चाहिँ वास्तवमा धेरै नै अब हामी प्रिमिटिभ स्टेजमै छौँ भन्नुपर्ने अवस्था छ। अब स्लोप स्टेबिलिटीको हामी धेरै नै कुरा गर्छौँ, तर गरे तापनि हाम्रो जुन किसिमको स्टडी, जुन किसिमको इन्भेस्टिगेसन, एनालिसिस र डिजाइन भइरहेको प्रोजेक्टहरूमा देखिन्छ, त्यो हेर्दाखेरि अलिकति स्तर अलिकति निकै तल्लो स्तरकै अब प्रिलिमिनरी स्टेजकै देखिन्छ अझै पनि स्लोप स्टेबिलिटीमा पनि, जबकि जसमा हामीले अब 1990देखि नै लगातार काम गरिरहेको क्षेत्रमा पनि। अब त्यसपछि अर्को अहिले आइरहेछ हाम्रो फाउन्डेसनमा, खास गरी बिल्डिङको फाउन्डेसन र ब्रिजको फाउन्डेसनहरूमा चाहिँ धेरै नै अब च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु परिरहेछ। अहिले अब जस्तो पाइल फाउन्डेसनमै पनि अब हेभिली पाइल फाउन्डेसनमा अब एक हिसाबले सडक विभाग चाहिँ नि त्यसमा अब गइसकेको अवस्था छ, तर त्यसलाई टेक केयर गर्न, क्याटर गर्न र त्यसलाई सुपरभिजन दिन, त्यसलाई डिजाइन गर्न र इन्भेस्टिगेसन सबै कुराहरू गरिदिनलाई हाम्रो जियोटेक्निकल एक्सपर्टिज चाहिँ नि कन्ट्रीमा कम छ भन्ने कुरा चाहिँ फिल भइरहेछ। अब यो वास्तवमा जुन किसिम लेभल अफ सर्भिस क्लाइन्टले, अब डिपार्टमेन्टले, मिनिस्ट्रीले एक्सपेक्ट गरिरहेछ त्यो लेभलको भइरहेको छैन भन्ने आइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो क्षेत्रमा अब नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीले पनि अब कुन तरिकाले अब यो क्लाइन्ट अर्गनाइजेसन भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीहरू र डिपार्टमेन्टसँग चाहिँ सहकार्य गरेर केही न केही कुराहरू चाहिँ अरू फर्दर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यही सिलसिलामा हामीले इरिगेसन डिपार्टमेन्टसँग त मिलेर केही टक प्रोग्राम पनि गरेका थियौँ, लेक्चर सिरिज जस्तै। अब यस्तै अरू पनि डिपार्टमेन्टहरू सडकसँग मिलेर एउटा लेक्चर सिरिज पनि गरेका थियौँ। यो क्रम चाहिँ हाम्रो चाहिँ निरन्तर बढाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। अब अहिले मलाई यो 5 मिनटको समय दिनुभएकोमा मैले योभन्दा अरू राख्न उपयुक्त ठान्न। अब सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई फेरि धन्यवाद दिँदै अब यो मिटिङ अगाडि बढ्नको लागि मेरो वक्तव्य यही नै अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। Thank you, Tuklal sir, for your senior member remarks. Our next senior member remarks is to Engineer Dr. Vishwaranjan Sai. I can see sir here. Vishwaranjan Sai, please, sir. Namaskar. Namaste, sir. Namaste. आदरणीय साथीहरू, म विश्व साई, सबैलाई नमस्कार छ। म चाहिँ नि 2003 तिर नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको जनरल सेक्रेटरी भएर काम गरेको हुँ। हाल एडभाइजरी बोर्डमा छु। आज 26औं नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी डेको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई, सबै मेम्बरहरूलाई शुभकामना चढाउँछु। र विशेष गरी अहिले एक्जिक्युटिभ कमिटीका चाहिँ नि हाम्रो नेत्र प्रकाश भण्डारीजी प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट डाक्टर इन्द्र आचार्य, जनरल सेक्रेटरी सन्दीप सुवेदी लगायत सबै एक्जिक्युटिभ मेम्बरका साथीहरूलाई मुडी धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूले धेरै चाहिँ नि भनौँ न एक्टिभिटिजहरू बढाउनु भएको छ सकारात्मक रूपले पनि, र पहिलेको दाजुमा धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ र अहिलेको सोसाइटी अरू सोसाइटीकै उसमा लेभलमा हामी अब पुगेका छौँ भनौँ न छौँ। पहिला अब हाम्रो स्टार्टमा 1986 सम्म आउँदाखेरि केही थिएन। मैले जियोटेक्निकल नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीको चाहिँ नि मेम्बर भयो, थाहा थिएन। त्यसपछि म चाहिँ नि श्रेय हाम्रो जान्छ के अरे हाम्रो चाहिँ नि ज्ञानेश्वर पोखरेलजीलाई भेटेपछि उहाँबाट एउटा प्रोत्साहन भयो कि यो सोसाइटी खोलिएको छ, जापानका साथीहरूले खोल्नु भएको छ। अनि उहाँबाटै चाहिँ नि हामी सुनेको छ होइन, उहाँबाटै चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ। र म चाहिँ नि सेन्ट्रल रोड ल्याबोरेटरीमा कार्यरत थिएँ। त्यसबाट इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटसँग म चाहिँ नि साथीहरूसँग भेटेपछि अनि त्यसपछि
यो अलिक जापानमा रहेका साथीहरूको सँग कोअर्डिनेटको रूपमा मैले चाहिँ अलिकति यो मतलब यो सोसाइटीको चाहिँ मेम्बरसिपहरूलाई अगाडि बढाएँ। अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न नेपालमा जियो टेक्निकल भनौँ न चाहिँ नि यो एक्टिभिटिजहरू हेर्दाखेरि अब हाम्रो टुक्लाजीले भने जस्तै स्लोप स्टेबिलिटी अब चाहिँ र फाउन्डेसन र चाहिँ यो अब अहिले हालै डिस्पर्सिभ सोइलको पनि चाहिँ नि नेपालमा कहिले नभएको चाहिँ डिस्पर्सिभ सोइलको कुरा पनि उठिरहेको छ सिक्टाको चाहिँ केसले गर्दाखेरि। भनेपछि के हो भने हामी कहाँ मैले हेर्दाखेरि जुन डिजाइनको लागि चाहिने प्यारामिटर्सहरू नि राम्रो हुनु पर्यो। त्यसको लागि के छ त भन्दाखेरि म चाहिँ नि फेरि यो चाहिँ नि फिल्ड र ल्याबोरेटरी टेस्टहरूबाट जुन चाहिँ नि प्यारामिटरहरू पाउँछ त्यो डिजाइनलाई अति आवश्यक हुन्छ र एक्युरेसी यो चाहिँ मलाई लाग्छ के छ भने अलि त्यति ध्यान दिएको छैन। जे पनि थ्योरिटिकल भ्यालुहरू र अहिले गरेको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू र ल्याबमा गरेकोहरू चाहिँ त्यति अरूहरूको दाँजोमा त्यति राम्रो देखिँदैन। मतलब एउटा यसो हेर्ने हो भने एउटा एसपिडी टेस्ट गरेको पनि हेर्नुभयो भने साइटमा त्यति राम्रो मतलब स्पेसन अनुसार अथवा मेथोडोलोजी अनुसार गरिएको देखिँदैन। अरू ल्याबोरेटरी टेस्टहरू चाहिँ अहिले के छ भने हामी धेरै जस्तो क्वान्टिटी र रिपोर्टिङमा गइरहेछौँ। अब एक्युरेसी र वर्ड रिसर्च र उहरूले गर्छ। अब जस्तो कि सडक विभागमा अहिले अब चाहिँ नि भनौँ न पाइल टेस्टहरू पाइलको डिजाइनहरू धेरै भइरहेछन्। अब अहिले हुने भनेको त्यही ऱ्याफ्ट पाइल र ओपन फाउन्डेसन पनि अहिले धेरै हुँदैन। अहिले पाइलमै धेरै जसो मैले अलिकति काम गरिरहेको छु पाइलको। पाइलमा पनि हामीले अब पाइल इन्टिग्रिटी टेस्ट भयो, पाइल लोड टेस्टहरू गरिरहेछौँ। तर कस्तो छ भने अहिले ठुल्ठुलो डायमिटरहरूको चाहिँ नि पाइलहरू भएको हुनाले त्यसको लागि टेस्ट गर्ने चाहिँ नि क्यापेसिटीहरू पनि भनौँ न अहिले त 600-700 टनको चाहिँ नि क्यापेसिटी चाहिन्छ। यो नेपालमा अहिले देखेको छैन। यस्ता कुराहरू छन्। त्यसैले के छैन हाम्रो चाहिँ सोसाइटीले अलिकति यो चाहिँ फिल्ड र चाहिँ ल्याबोरेटरी टेस्टहरूकोमा अलिकति अझ ध्यान दियो भने डिजाइनरहरूलाई चाहिँ नि अब जस्तो कि टुक्लाजीले भने जस्तो स्लोप स्टेबिलिटीमा के चाहिने यो प्यारामिटर्सहरू यी कुराहरू चाहिँ हामीले र मोनिटरिङ पनि हुँदैन। एकचोटि गरिसकेपछि त्यो मोनिटरिङ सारिन्छ इत्यादि कुराहरू छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ मेरो चाहिँ नि के छ भने मेन कुरो हामीले स्रोत कहाँबाट पाउने र डिजाइनको लागि यी कुराहरूलाई हामीले अलिकति एउटा इन्टरनेसनल स्तरीय एउटा ल्याब त खोलिन्छ तर त्यसलाई चाहिँ नि के छ भने सुरुमा खोलिन्छ राम्ररी त्यसपछि त्यसलाई ध्यान दिइँदैन। अब भनौँ न यहाँ छन् अब डिपिटिसीको ल्याब भनौँ डिडब्लुआइडिपीको ल्याबहरू छन् त्यहाँ एकदम मोडलिङ गर्न पनि सकिन्छ तर त्यो बेकाम भएर त्यतिकै भइरहेको छ। त्यसैले के भने एउटा त्यस्तो हाम्रो चाहिँ नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीबाट त्यस्तो एउटा चाहिँ एउटा पर्मानेन्टली एउटा रिसर्च टाइपको एउटा चाहिँ पहल गर्न सकिएमा हाम्रो देशले राम्रो चाहिँ डिजाइनरहरूलाई राम्रो उहरू दिन सकिन्छ। मतलब प्यारामिटरहरू दिन सक्ने भन्ने मेरो यही हो। अरू चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ कमिटीका सबै महानुभावहरू एकदम राम्रै मतलब पहिलेको दाजुमा धेरै नै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र हाम्रो स्तर पनि अलिकति अरूको दाजुमा पनि पुगेको छ। मलाई लाग्छ अब अर्को वर्ष हामी यो नेपाल जियो टेक्निकल डेमा भव्य रूपले सबै साथीहरूसँग मिलेर मनाउला आशा गरौँ। यति भन्दै म चाहिँ नि मेरो सानो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your comments. Now I would like to request Engineer Mobin Dahal, President of Nepal Geotechnical Student Society, for NGSS representative remarks. Please, Mobin, sir. Are you there, Mobin, sir? Hello. Hello. Yes, we're listening. Namaste, everyone. My name is Mobin Dahal, and I am at present the president of Nepal Geotechnical Student Society.
First and foremost, I, on behalf of Nepal Geotechnical Student Society, would like to thank the Executive Committee of Nepal Geotechnical Society for giving us an opportunity to put some words here in this program. I begin with my good wishes to all geotechnical engineers, geotechnical engineering students, civil engineers, and civil engineering students. A very happy 26th NGS Day to all of us. I would also like to thank all the active members of Nepal Geotechnical Student Society. We have Vice President Subarna Singh Raut and Vice Secretary Anup Lamechhane in panels today. Nepal Geotechnical Student Society is a youth forum of Nepal Geotechnical Society, which was formed 2 years ago by the current Executive Committee of Nepal Geotechnical Society. I can say it with great pride that today Nepal Geotechnical Student Society is one of the most active engineering student society in Nepal, despite being a very young and small student forum. This has been possible because of continuous support from the current Executive Committee, particularly President Professor Dr. Netra Prakash Bhandari, Vice President Associate Professor Dr. Indra Prasad Acharya, and General Secretary Engineer Mandeep Subedhi. Nepal Geotechnical Student Society was formed with a purpose of making geotechnical and civil engineering students well aware of geotechnical engineering issues, problems, challenges, scope, opportunity from student perspective. We also have been actively helping Nepal Geotechnical Society in many of its events, such as seminar, symposium, monthly lecture series, guest lectures, webinars, and so on. In some sense, Nepal Geotechnical Student Society has been playing the role of bridge between professional geotechnical engineers from around the globe and geotechnical engineering students. Geotechnical engineering students may have various problems during their projects, book selection, assignment, thesis works, appropriate software selection during their research works, etc. During these problems, Nepal Geotechnical Society plays a role of mentors and role models to the geotechnical engineering students. I am happy to learn that Nepal Geotechnical Society has a vision to implement Nepal Geotechnical Engineering Design Code soon. For this, I think more and more research work on geotechnical topics is necessary. We in Nepal Geotechnical Student Society also have a strong feeling that the research work focusing on our own issue and challenges in Nepal must be promoted by the government as well as the academic institutions. All civil engineering projects must also emphasize the mandatory need of geotechnical engineering investigation and design in the country. The student who must do research for their thesis work must be given broader opportunities and easily accessible research facilities within the country. We truly strive to see the development of geotechnical engineering field in Nepal in international level within the next 5 to 10 years. Finally, I would like to restate that Nepal Geotechnical Student Society always expects all your mentorship, guidance, and help in the days ahead too. I thank you all for listening to me, and I wish you a great time ahead. Thank you. नमस्कार सुनिन्छ आवाज नमस्ते सर, सुनिन्छ। सबैजनालाई मेरो नमस्कार छ र स्पेशली आमचे रेस्पेक्टेड इन्द्र आचार्य सर, चिफ गेस्ट डाक्टर तीर्थ बज्राचार्य सर, पार्टिसिपेन्ट्स, फेलो एनजिएस मेम्बरहरू सबैजनालाई नमस्ते, भेरी गुड डे। सर्वप्रथम म चाहिँ सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु अन यस 26th एनजिएस डेमा। किनभने 26 इयर्स भनेको लङ जर्नी र मलाई इट्स माई प्लिजर अल्सो कि मलाई सिनियर मेम्बरको रूपमा यहाँहरूले बोल्नु दिनुभयो र म यो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नलाई चाहिँ स्पेसली म यहाँहरूले दुई किसिमको एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु, अलिक फरक किसिमले। एउटा चाहिँ सिनियर एनजिएस मेम्बरको हिसाबले र अर्को चाहिँ धेरै वर्ष सडक विभागमा र विदेशमा र यहाँ अहिले चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क काम गरेको हिसाबले चाहिँ हाम्रो जियो टेक्निकल फिल्डको चाहिँ विषयमा चाहिँ अलिकति म एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु। र एक्चुअली मलाई चाहिँ आई फिल प्राउड कि जियो टेक्निकल इन्जिनियर भन्न चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ गर्व लाग्छ। र हुन त मैले पढ्दाखेरि म चाहिँ युकेमा मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जियो टेक्निकल भनेको धेरै नै गाह्रो सब्जेक्ट हो, किनभने अरू जस्तो सब्जेक्टहरू साथीहरूले गर्दै थिए। ट्रान्सपोर्टेसन, हाइवे इन्जिनियरिङ भनेको एकदम सजिलो, र हाम्रो चाहिँ हाइली टेक्निकल जियो टेक्निकल भनेको एकदमै टेक्निकल। पुरा पहिला बिएमा पढेको किताबहरू सबै रिभाइभ गर्नु परेको थियो, धेरै मुस्किलसँग पढेँ मैले। र
त्यो बिचमा धेरै हाइटेकहरू पनि सिकियो, हाई टेक्नोलोजी प्लस सफ्टवेयरहरू, डिफ्रेन्ट लेटेस्ट सफ्टवेयरहरू पनि सिकेर आयो। तर के छ भने फर्केर आएपछि नेपालमा म फर्केर आएँ, फर्केर आउने बित्तिकै मेरो चाहिँ रोड मेन्टेनेन्सको काममा चाहिँ पोस्टिङ भयो, जहाँ कि अब त्यहाँ चाहिँ खासै आफ्नो एक्सपर्टिज युज गर्न पाइएन। तर लकिली के भयो भने म चाहिँ मेरो चाहिँ थेसिस, मास्टरको थेसिस चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ बायो इन्जिनियरिङ विथ जियो टेक्निकल स्ट्रक्चर्स भन्ने थियो। र पछि त्यो जियो टेक्निकल स्ट्रक्चर कम्बिनेसन गरेर बायो इन्जिनियरिङको काम गर्दाखेरि मैले चाहिँ धेरै रोड डिपार्टमेन्टमा भन्दा अरू ठाउँहरूमा पनि प्रशस्त र आफूलाई चाहिँ एकदमै जब सेटिस्फ्याक्सन र एकदमै ह्याप्पी गरेर पाएको छु। र अर्को के भन्छ नि, यो बायो म चाहिँ सुरुमा त्यो बायो इन्जिनियरको म्यानुअल बनाउँदाखेरि पनि इन्भल्भ भएको थिएँ। त्यो ब्रिटिस लिपिडको एउटा ऊ थियो। र त्यो म्यानुअल अहिले यहाँहरूलाई कतिलाई थाहा छ, वर्ल्डभरि संसारभरि चाहिँ प्रकार छ। अफ्रिकामा त पुरै युज हुन्छ, रिफर गर्छ। इभन अमेरिकामा एकजना सँगै जियो टेक्निकल पढेको साथी क्यालिफोर्नियाको ट्रान्सपोर्टेसन डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने, उहाँ पनि जिल पढ्नुभयो। उहाँले त्यो किताब देखेर चाहिँ उहाँले जोइन गर्नु अगाडि र त्यसमा हाम्रो नाम पनि उल्लेख गरेको छ त्यो म्यानुअलमा। भनेपछि त्यस्तो त्यो मेनली किन पपुलर भयो, म किन जानेछु भने जियो टेक्निकलसँग कम्बाइन गरेर बायो इन्जिनियरिङ काम गर्दाखेरि एकदमै पपुलर भएर आयो र सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो भइरहेको छ। र त्यो भएर म चाहिँ अहिले बायो इन्जिनियरिङको विज्ञको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। र त्यो मेनली बायो इन्जिनियर भनेको चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन विथ जियो टेक्निकल ऊ हो, सिम्पली बायो इन्जिनियरिङ मात्रै होइन, सबै चाहिँ। जस्तो यहाँले हेर्नु सक्सेस स्टोरिजहरू छ, टुक्लाल सरले पनि थाहा छ। जस्तो चर्नावतीको केस हेर्नुहोस्, बायो इन्जिनियरिङ र जियो टेक्निकल कम्बाइन गरेर कस्तो राम्रो चाहिँ भएको छ, अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। हरनधनगुटा रोड हेर्नुहोस्, त्यसपछि चर्नावती भइहाल्यो कि डाउन हिल्सहरूतिर र कृष्णवीरको पनि जियो टेक्निकल र कम्बाइन गरेर चाहिँ गरे। त्यो मेरो फोकस बनाएको भने हामी चाहिँ जियो टेक्निकल भने बायो कम्बाइन गऱ्यो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो हो। र यही सिलसिलामा म चाहिँ मेरो प्रसङ्ग के भने मैले चाहिँ एउटा यही विषयमा एउटा पेपर छ, मेरो थेसिस पनि भएको हुनाले मैले चाहिँ 2011मा मेक्सिकोमा वर्ल्ड रोड कङ्ग्रेसमा चाहिँ पेपर प्रेजेन्ट गरेँ। र त्यो चाहिँ पेपर चाहिँ बेस्ट पेपर एवार्ड पायो। पछि उहाँहरूले मलाई चाहिँ मेक्सिको बोलाउनु भयो, पेपर प्रेजेन्ट गरेँ, एवार्ड पनि लिएँ। र त्यसको लगतै फेरि चाहिँ सियोलमा पनि 4 वर्षपछि, यो वर्ल्ड रोड कङ्ग्रेस 4 वर्षमा हुन्छ, र त्यो चाहिँ आउनुपर्छ भन्नु मैले त्यहाँ पनि नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीको मेम्बरको रूपमा चाहिँ मैले त्यहाँ पेपर प्रेजेन्ट गरेको छु सियोलमा चाहिँ 2019मा पनि। र उनीहरूको चाहिँ जियो टेक्निकलको चाहिँ, र त्यो चाहिँ भयो सडक विभागको पार्टमा चाहिँ। अब त्यो चाहिँ मेम्बर चाहिँ अलिक साइजीले भनिहाल्नु एकदमै हामीले खासै गर्न सकेन। अहिलेको चाहिँ एकदमै एक्टिभ छ अहिलेको कमिटी चाहिँ। त्यो भावनाले चाहिँ उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ र धेरै टाइम पनि हुँदैन। मैले चाहिँ जस्ट एउटा अब एडिबीको एक्सपिरियन्स, सडक विभागको चाहिँ त्यो भयो होइन। एडिबीमा पनि मैले चाहिँ आएर धेरै प्रोजेक्टहरू जस्तो मेलम्ची हेरेँ होइन, मेलम्चीको चाहिँ टनेलको कामहरू पनि म हेर्थेँ। र यो अर्थक्वेक इमर्जेन्सीवाला प्रोजेक्टमा काम गरेँ, प्लस र अहिले चाहिँ आरयुडिपी भनेको अर्बन डेभलपमेन्टमा। र मेलम्चीमा पनि धेरै इस्युजहरू, जियो टेक्निकलको इस्युजहरू, जति कन्ट्याक्टको चाहिँ प्रब्लमहरू थियो सबै जियो टेक्निकलमा थियो। र यो अर्थक्वेकमा पनि जुन अहिले टुक्लाल सरले भन्नुभयो, हाम्रो चाहिँ एकदम एवारनेस चाहिँ छैन जियो टेक्निकलको। त्यो बेलामा चाहिँ टुक्लाल सर मिनिस्ट्रीमा, डिपार्टमेन्टमा, अर्गनाइजेसनमा गएर ल जियो टेक्निकल यस्तो भनेर मन्त्रीहरू पनि लास्ट टाइममा मन्त्री पनि आउनुभयो। तर अहिले चाहिँ फेरि लाग्छ बिर्सिहाल्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुन ऊ भएको छ। त्यस्तै अब जस्तो मेन फोकस के गर्न चाहन्छ, सडक विभागमा एकदमै ल्याकिङ छ। र जति अहिले सडक फेलर भइरहेको छ, जति बदनाम भएको छ, सबै जियो टेक्निकलको कमजोरी। म एज ए सडकको डिजी भएको नाताले पनि भन्न चाहन्छु, स्लो प्रोटेक्सनको कामहरू पनि कुनै ठिकको डिजाइन भएको छैन, सबै नन एक्सपर्टहरू डिजाइन गरेको हुनाले फेलरहरू भइरहेछ। फाउन्डेसन फेलर हुने प्लस पेमेन्ट फेलर, पेमेन्टको काम पनि जियो टेक्निकलकै काम हो। प्लस अरू टनेलिङको कुराहरू आइरहेको छ, चिताङ जोड्ने नभए पनि सिम्पल टनेलहरू छ होइन। अर्को पार्ट चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलमा हामी एकदमै कमजोर, त्यो पनि जियो टेक्निकलको इनपुट नभएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो भएको हो। त्यो मेरो ठमाइ चाहिँ त्यही छ। र अरू मेन इस्युजहरू सबै धेरै इस्युजहरू चाहिँ आइरहेको छ अहिले कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा पनि। जस्तो टाइम एक्सटेन्सन भयो, भेरिएसन भयो, क्लेम्सहरू, डिस्प्युटहरू सबै जियो टेक्निकल रिलेटेड छ। किनभने त्यो ठिकसँग चाहिँ सोइल एक्सप्लोसन नभएको हुनाले चाहिँ पछि गएर यो प्रब्लमहरू आइरहेको छ। र रोड क्लोजरको कुरा गर्नु छ भने पनि त्यही हो, रोड डिजाइन नभएको हुनाले स्लोप फेलर भएर भएको छ। र पेमेन्ट फेलरको चाहिँ मैले भनिहालेँ।
त्यो भयो हुनाले चाहिँ म अब धेरै टाइम चाहिँ नलिउँ र लास्टमा म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिलेको चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटीलाई। उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ र यही हिसाबले चाहिँ बढ्दै जाओस् र म चाहिँ एनजिएसको एकदम फ्युचर चाहिँ राम्रो होस् भन्ने विस गर्दै अहिले चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, टेक केयर एन्ड स्टे सेफ। थ्याङ्क यू। Thank you, Indu sir. Now I would like to request our senior, that I can see Professor Madan Karki sir, Professor Vinod Tiwari sir, Dr. Tara Nidhi Lohani. I think Ganesh sir is just left. I would like to have some comments with senior sirs, please, regarding our peer activity and our senior member remarks. Please, Professor Madan Karki sir. Thank you, everybody. Congratulations to all of you. I mean, it's a long way. We have passed a quarter of century since that time. I used to correspond with Tukulal sir when I was professor of Akita University. I remember corresponding with him. I never had a chance to meet him personally when I was trying to get him to Seoul for his young member conference there in Seoul. I don't know if he remembers that. We used to correspond through emails way back then. Since that time, I think it has come a long way. And Netro sir had a couple of questions about the Nepal Geotechno Society not moving forward, in a speedy manner. And the way I see it today, I see a lot of ground has covered since that time. So I think we are moving forward. I think you are at that takeoff moment when you have a sort of critical mass of people in a group. You have student societies. I'm very pleased to see that today. Nobin Dahal sir, you spoke about on behalf of the students there. I'm really pleased to hear that. And I think, we call seniors, but we are kind of, we carry the past probably a little bit. And I think the futures are with the students and, the people who have to carry it forward. Geotechnical engineering, I think Netro sir agrees with me. In Japan, they have a saying that geotechnical engineering is, they have triple K, which means that you have a lot of labor, a lot of sweat goes into it. And there is another word in Japanese, you have to deal with the dirt. And, there is a lot of sweat that you have to go into it. So, it's not a very romantic type of profession by any means. But and another thing is, whatever good work you do remains hidden underground and people don't see it. But you have that satisfaction afterwards that there's a good work that you have done that supports the stock, so that's evolved. That's a good feeling always. And today when I was listening to everybody talking, there was a lot of discussion about pile foundations coming up now in Nepal. There are slope issues and all these, critical things that are so important in terms of infrastructure development in the country, especially for a developing country like ours, where everything sort of begins at the beginning and there's a learning curve to start with. I think one of the things that I have found useful when you're trying to do something new is to have a second set of eyes. In the US, where I practice right now, they talk about peer review process, which means that a colleague does the work, but another colleague sort of reviews it and gives a sort of constructive feedback. So that's one way of getting rid of some of the loopholes in the things we come up with, or sometimes you might even have major mistakes in this, in your assumptions, in your assessment of local conditions and things like that.
That's one. Since I have been in academia, in research, as well as in practice, to me, it has been gratifying to be practicing now, although I miss the academia a lot because I really enjoyed when I was in there. But in practice is a lot of gratifying work as well. Currently, I do a lot of high-rise buildings with very deep excavations and excavation support systems, slope stability issues I deal with all the time. I work with railway projects, transportation projects. I'm based in Washington State in Seattle right now, and the WASDOT, we call it Washington Department of Transportation, like Caltrans, somebody mentioned earlier. And they develop all the standards for all the highway and road work in the state. So you follow those manuals and criteria. And I think I hear that you are trying to develop similar things in Nepal as well right now, and that's so encouraging to hear about. It's really I'm really encouraged about it. And I think 2 or 3 years ago I was in Nepal, and I was with the NEA forum for a bit of time. I was asked to participate in one of the panel session, and I talked about a little bit about the kind of work I did there. And of course, it was a big crowd. There were a lot of politicians and all that. So it didn't we didn't have a very interactive presentation there. And later on, the NEA requested that I make another presentation at the NEA office in Pulcho. And at that time, I got to meet over 100 of the younger, engineers there. And when I presented the work, the actual practical work that I do here. There was so much interest there. There was so much interactive sort of discussion rather than just me talking. There were a lot of questions, and I was really, really pleased to see that there's a lot of interest, and that's really wonderful. I think NGS has a bright future going forward. And we can talk afterwards and interact more, but I think in consideration of time limitation today, I think I will just, say thank you and stop it here. Thank you. Thank you, Professor Karki sir. Now, as we are already running out of time, so I would like to request Professor Binod Tiwari sir for your short remarks. Please let us make this very short. Thank you, Anup. Good evening from my side, and good afternoon maybe in Nepal, right? So I'll be brief. I'm really encouraged to see the student involvement. And for a professor, there is nothing gratifying more than the involvement of students in activities. And this was not the case long time back. But I can see now the future of geotechnical engineering in Nepal. I'm very happy. I've not been to Nepal for past 3 years. I was heavily involved after the Gorkha earthquake. But since I took the managerial role now, it's almost impossible to leave office. So hopefully after I'm out of management and I'll go back to faculty, I'll get a chance to visit Nepal. So when I see the progress, I'm following NGS progress through Facebook. When I see webinars, the lecture series, and specifically organized by students, I'm very impressed with that, see the progress. I run the student challenge. I direct the Geo Challenge student competition for ASC Geo Institute. So I have a dream at some point. I had a dream at some point to organize a student Geo Challenge in Nepal. If you have heard of Geo Wall, now I think that my dream will be true. So hopefully in next few years, if Nepal can be part of Geo Challenge, Geo Institute Geo Challenge in US, it is invited. It's very competitive, but I'm pretty sure that Nepalese students can do it. So I would like to invite you to attend that. And when I see the great role of academia and government, that's how Geo Institute of US is actually doing. And it's kind of half-half.
now I can see that, like when I see Thuklal sir, Indu sir, and then the Indra sir. So I think that should be you know, the geotechnical education practice. Geotech is not only education; it should be practice based, right? So I'm seeing good future of geotechnical engineering in Nepal, and of course NGS is playing bigger and better and more stronger role. And I believe that 2015 Gorkha earthquake helped a lot, you know, to educate people at the importance of geotechnical engineering. With this, I want to close here, and I wish you a good luck for next executive committee. If this committee continues, and if you think that I can be of any help in Nepal Geotechnical Society, I'm always there. As you saw in 2000, I was part of the few executive committees, and I'm always there. So thank you for invitation. Thank you, Professor Tiwari, sir. Now I would like to invite Professor Dr. Lohani, sir. Please take a moment. Namaste. नमस्कार सर. We are not hearing from Lohani, sir. He's unmuted. Once hi and alone, sir. I think there's some mistake with his audio. Oh, isa mo sumigato. So I think let's take a little bit from Tamrakar Surendraji, and then we'll go back to Taranidhi Lohani, sir. Is it okay, sir? Yes, go ahead. Yes. Sure, Tamrakar Surendraji. Surendra sir, can you hear? Yeah, okay. Namaste to everyone. Yeah, if you have any comments. I'm very glad to be here to participate today, and I should participate in one of our. Sorry, Tamrakarji, we're not listening. I think we can hear now. अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ? Yes, we can hear now. म पनि हाम्रो लोहनीजी अथवा लोहनी सर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन? नेत्र सरहरू सबैजनासँग पहिला जापानमा यो एनजिएस स्थापना हुँदादेखि नै त्यति एक्टिभली त पार्टिसिपेट भएको थिएन, तर अलिअलि जो त्यो बेलामा पनि काममा थिएँ र पछि नेपालमा गएर केही गर्न पायो भने हुन्छ भन्ने सोचमा चाहिँ थियो। तर त्यो बेलामा चाहिँ अब जापानमै बसेरै काम गरियो, एज अ रिसर्चर, एज अ असिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमै काम गरियो। त्यसपछि यो हाम्रो यो गोर्खा अर्थक्वेक गएपछि म चाहिँ नेपालमा आएको र नेपालमा आएपछि पनि म त्यति एक्टिभली त अहिले लागेको छैन यो एज अ एनजिएस मेम्बर भएर। आइ एम लुकिङ फरवर्ड द्याट आई क्यान work with NGS here in Nepal and to work with you all. And especially अब हाम्रो इन्द्र सरले चाहिँ मलाई उता मास्टर्समा पनि चान्स दिनुभएको थियो, हाम्रो मास्टर्सको जियो टेक्निकल स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउनको लागि 2 times। सो त्यो भएर नेपालको हाम्रो यो जियो टेक्निकलको स्टुडेन्ट्सहरूसँग पनि मैले इन्टरेक्ट गर्न पाएको छु र म अहिले चाहिँ कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा ब्याचलर मात्र पढाउँछु र थापथालीमा चाहिँ मास्टर्सलाई जियो टेक्निकल अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ सब्जेक्ट पढाउँछु। र त्यो पढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अघि नै हाम्रो एक दुईजना सरहरूले भन्नुभएको थियो कि हामीले प्र्याक्टिकलमा पनि बढी फोकस गर्नुपर्छ, एजुकेसन मात्र के अरे थ्योरिटिकल नलेजमा मात्र होइन भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भएर त्यही हिसाबले प्र्याक्टिकल्ली कसरी हामीले कहाँ के अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो पनि विचार गरेर चाहिँ पढाउने कोसिस चाहिँ गर्दछु म चाहिँ। फर्दर चाहिँ केही अब एनजिओसँग एसोसिएट भएर केही गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सोच छ मेरो पनि। यति भन्दै म चाहिँ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। Thank you, Tamrakarji. Is it okay with Lohani sir now? Is your sound okay, sir? Lohani sir? No.
Now I think it's Can hear you. We can move on. Okay. let's move on to a proposal by our president, Dr. Netra Prakash Bhandari sir. Then we'll go forward to another discussion. Okay. Thank you very much, Anup. We are running behind time, so let me make it very short. The only problem is COVID-19 has created a lot of things. We cannot probably do anything for another 2 or 3 months. At least from going from Japan to Nepal is still difficult, and coming from Nepal to Japan is still difficult, or moving is very difficult now. And the situation is getting better, but not really good. So what we can do is, the only problem we have now is how to move ahead, especially beyond this May 2020, because the executive committee has completed its more than 2 years of tenure, and we should have another executive committee. And how to form another executive committee is the problem now. So we had a survey, and the survey result is not very encouraging, in a sense, like only a few, 1/3 of the members, registered members participated. But त्यो रिजल्ट्स हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति खास इन्करेजिङ भएन हामीलाई, मलाई पर्सनल्ली। र हामी अब एक्जिक्युटिभ कमिटीमा एकपल्ट डिस्कस गर्छौँ के गर्ने, कसरी मुभ गर्ने, र मोस्ट लाइकली विल गो फर एन अनलाइन जनरल एसेम्ब्ली within a week. We'll do that, and how to move for 6 months or for 1 year or for even 2 years will decide. So that is one plan. एउटा प्लान चाहिँ त्यो हुन्छ हाम्रो यो कोभिडको सिचुएसनले। र अरू कुराहरू चाहिँ जस्तो अहिले IISSMG को नेक्स्ट ICSMGE International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, it's going to be held in Sydney next year. र त्यसको लागि अहिले एब्स्ट्र्याक्ट कल भइरहेको छ, र अहिले यिनीहरूले चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेको छ। We have to submit the abstracts directly to the organizing committee, and then they will send it to the societies, national societies. And I think we have a slot of 4 papers, and we need papers from especially from young members who are doing their research, or even the senior members as well. So we have that information in the website as well as in Facebook, so please go through that. This is one request. And another request is why Young Geotechnical Engineers Conference is also there at the same time. र हामीलाई एटलिस्ट 1-2 जना यङ जियोटेक्निकल इन्जिनियर कुनै तरिकाले पठाउन पाए हुन्थ्यो। We don't have financial capability to support, but somehow if we could support 1 or 2 participants in the conference, and that will appeal Nepal Geotechnical Society's existence in the world. So we have to do that, and I plan to be there, and I've requested a few friends of mine to be there representing Nepal Geotechnical. So this is one plan. And next year, because we had planned to do a conference here this year, but we did not do this year. So let's plan a conference next year, international conference, and we have so many internationally recognized, renowned members, at least the senior members. So we can have their support as well, and we can do a conference next year, international conference, at least with 100 to 200 participants. So that is one plan we have to do within this year, and move as soon as possible. So within a year, we'll have to do one international conference. And national conferences and all those things will be a regular part of our society. So that is probably what I want to tell you all about our plan in next 1 year. Other regular programs will be there. So symposiums, seminars, the lectures, talk series, or interview series will be there. So we'll do those things regularly. And a few plans were shown by Mandeep, General Secretary Mandeep Trivedi, that we plan to publish a book or a regular journal at least once a year. Or even if we cannot do that, we can go with memoirs, NGS memoirs, every year on the day of 18th May, the NGS day. So that is what we plan, and we expect all your support for all these activities. And with this, I end up my next plan in the NGS. Thank you very much. Is that okay now? Yes, thank you, Professor Bhandari sir.
As part of our program, our next session is general discussion, question and answer, to be moderated by the program chair, Indra sir. Is there any question answers? Should we continue? Should we do that, or we skip to the chief guest remarks? There are a few questions. Just let us address them. And I can see that in comments, there is one question from Deepak Raj Shrestha. नेपालको जियोलोजीलाई हेरेर जियोटेक्निकल डिजाइन गाइडलाइन बनाउन सुरु गर्न सकिन्छ कि अब आउने वर्ष भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ. He's from Saitama University of Japan. So definitely, if you allow me to answer, we plan that because we have to move for this geotechnical design guideline in Nepal, and we are trying to establish our relationship with the government, a very intact relationship, so that the government authority takes up things very seriously. And because without government support, we cannot do that, because our guideline will not work unless and until the government supports or governments implements those guidelines. So that is what we are trying to do. And let's do that within a year or two. And that's a very important question, and we thank you very much for that. And another question is from Kishore Paurelji. No, but not question. He raised his hand. Kishoreji, do you have any questions? Kishoreji, बोल्न पाउँछ भन्दै यसमा. He can talk, but Kishore, yes, he's. Kishore Paurelji, are you there? Yes, he can. Kishore Paurelji? I don't think. No, he's not. Okay, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ त्यति खास धेरै देखिन. हाम्रो लोहनी सरले चाहिँ I'm sorry for the inconvenience भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ. I hope you have seen this message because he had some audio problem. र अरु committee and त्यस्तो खासै देखिएन questions. के हामीले अहिले बोलेको चाहिँ अडियन्सले त सुनिरहेको छ. अडियन्स चाहिँ बोलेको हामीले सुन्छौँ सुन्दैनौँ अहिले? Fine, sir. We should allow them to talk by if they raise. Wants to talk. Suvarna Singh Rawat wants to ask some question. Okay. Thank you, sir. Namaste, sir, ma'am, brother, sister, and all my dear friends. I would like to share some experience during my research work. It was during my research work in Pulchok campus. It was very much difficult to get the required secondary data from various consultancies. So I would like to request that if we can involve all the geotech related consultancies with this NGS and all and this society, I think it will be for students to get the data during research work. I would like to have some opinion from my professors and sir on this matter, sir. Who do you think would be appropriate for your answer? Like I think it will be my pleasure if you decide yourself, sir. Okay. So I think our senior members, Mr. Sir, do you have any answers for him? Or from our academics, Indra sir? खोइ त कसैले पनि बोलेन त. के सुवर्णको के यार प्रब्लम? सर जियोटेक कन्सल्टेन्सीजहरूलाई चाहिँ हामीले एनजिएस अन्तर्गत इन्भल्भ गर्न सक्यो भने हामी स्टुडेन्टहरूलाई डाटा कलेक्सनको बेला चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्थ्यो कि सर. अब त्यसको लागि कसरी इन्भल्भ गर्ने होला भनेर हाम्रो उ छ नि त, हामीले मेम्बरसिप दिएर हैन त्यो विभिन्न उहरू जियोटेक्निकल प्रोफेसनलहरूलाई जियोटेक्निकल जुन कन्सल्टेन्सी सर्भिसहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मेम्बरसिप नै दिएर उ गरेर त्यसरी
अब त्यो त बनाउँदै जानुपर्छ। अब त अहिले नै तत्कालै भन्दा पनि अब कोअपरेट गरिराख्नु भएको छ। अब एउटा तपाईँले भनेको एउटा उस रूपमै लिगल रूपमै सबै डाटाहरू पाइयोस् भन्ने होला होइन। त्यसलाई चाहिँ अब अगाडि आउने दिनहरूमा अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। Thank you, sir. There is one question from Rajesh Yadav. There are some aquifers found in western part of Nepal, especially related to a pile settlement in Bavai River in Sapti Ghat of Nepal. Can we do an independent study of that? यो कसरी answer गर्नु जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ? Anybody knows about all these things in Nepal? Anyone? Sir, do you have any idea? होइन अब यो म आफै इन्भल्भ भएको भएर अहिले यहाँ चाहिँ यो फोरममा नबोलाउँला सर। ए हुन्छ ओके किनभने यो बाहिर उसमा गइसकेको छ। हो अहिले वास्तवमा त्यति खास यो टेक्निकल इस्युजहरुमा त्यति खास कुरा नगर्दा पनि राम्रै हुन्छ। यो जनरल इस्युजहरुमै गर्दा राम्रो हुन्छ। हाम्रो जियोटेक्निकल सोसाइटीको एक्जिस्टेन्स र कन्टिन्युएसनको बारेमा कुरा गर्दा राम्रो होला। ओके र यो इस्युमा चाहिँ यो जो साथीहरु त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ वा कोहीले दुःख पाउनु भएको छ एकदम सर उहाँको सडक विभागको डी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ दुःख पाएको मध्येको हुनुहुन्छ। उहाँहरू यस्ता इस्युहरुमा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ फोरमबाट, तर छुट्टै एउटा बनाएर एउटा प्लान गरौँ आज चाहिँ। Okay. Also, sir, let's move to our chief guest remarks. I would like to invite Professor Dr. Triratna Vajracharya, President of Nepal Engineers Association. Please, Professor. Professor Dr. Netra Prakash Bhandari, President of Nepal Geotechnical Society. Respected Dr. Indra Acharya, Vice President of Nepal Geotechnical Society and Program Chair of today's program. Respected General Secretary Engineer Mandip Subedi, all respected executive members, senior members, Tuglal sir, Indu Sharma sir, Vishwaranjan sir, many more. And at the same time, there is a representation from Nepal Geotechnical Student Society, Engineer Movin Dahal, respected professors Madan Karki, Vinod Tiwari, Tara Nidhi sir, Surendra Tambrakar sir, respected all members of Geotechnical Society, professionals, media persons, listeners and viewers, and ladies and gentlemen. And namaste. I am immensely pleased to be the chief guest of this 26th Nepal Geotechnical Society Day. I remember the Nepal Geotechnical Society celebrated its Silver Jubilee ceremony last year on 18th May 2019, last year in Kathmandu, Nepal. Even in the COVID-19 pandemic, the Nepal Geotechnical Society managed to organize this auspicious day in different manner, that is virtual way. It is a wonderful tradition of Nepal Geotechnical Society that organized the establishment day in a grand manner and bringing all the members of the society together to share the knowledge, ideas, and best experiences. I, on behalf of the Nepal Engineers Association, would like to congratulate the NGS family on the auspicious occasion NGS Day. As our country is gigantic country with varied geotechnical conditions, besides geophysical difficulties, the development of infrastructure in Nepal is obvious and mandatory as well. The connectivity plays, we all know, the government of Nepal have started embarking upon major projects such as highways, railways, tunneling structures,
hydropower projects, and international airports. It is well understood that the geotechnical engineers have major role to play in these projects. No doubt, this would boost the overall growth of the power sector, connectivity, employment, construction, and resulting several spin-offs. We can see a great opportunity for civil engineering in general and geotechnical in particular, resulting testing, instrumentation, design, and constructions from the forest. At the same time, geotechnical teaching, research, and development will get priority. As far as I understand, the Nepal Geotechnical Society is a non-profit scientific organization with member strength of more than 150. Geoscientists and geotechnical engineers, pursuit of enhancing the exchange of information on research and development in geotechnical engineering, geosciences, and other geo-related fields. The society is representing as the country section of the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE. I'm very impressed by today's program, starting from welcome address, then presenting 2 years report, activity report, remarks from seniors, and even from student representative from Nepal Geotechnical Student Society. Most important part is also the COVID-19 issues, difficulties and plans ahead. I enjoyed and learned a lot from this event. On behalf of the Nepal Engineers Association, I would like to congratulate the Nepal Geotechnical Society for organizing such a beautiful program. We would also like to express our commitment of partnership with the Nepal Geotechnical Society in its every endeavor for the advancement of the engineering profession. Once again, I would like to express my gratitude to the organizer for inviting me as the chief guest of this event. Thank you very much. Thank you so much, Professor Dr. Triratna Bajracharya, sir. Now I think we are now about to end the program, and I'm sorry and I apologize for my weaknesses, and if there is any technical difficulties also, I apologize. And now I would like to request our program chair Indra Prasad Acharya for wrapping up and closing remarks, and we'll be leaving this meeting after that. Thank you so much. धन्यवाद अनुप। आजको यो 26th एनजिएस डेका प्रमुख अतिथि नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन आदरणीय त्रिरत्न सर, नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका अध्यक्ष प्रोफेसर नेत्र भण्डारी सर, महासचिवज्यू मनदीप सुवेदीज्यू लगायत एक्जिक्युटिभ कमिटीका सम्पूर्ण साथीहरू, हाम्रो नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी स्टुडेन्ट विङ्सका पदाधिकारी साथीहरू, अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, सम्पूर्ण सिनियर कलिग सरहरू, प्रोफेसर मदन कार्की सर, प्रोफेसर विनोद तिवारी सर, इन्दु ढकाल सर, तारानिधि लोहानी सर, विश्व साई सर, टुकलाल सर लगायत सम्पूर्ण साथीभाइहरू मैले यहाँ देखिरहेको छु। 64 भन्दा बढी पार्टिसिपेन्टहरू डाइरेक्ट इन्भल्भ हुनुहुन्छ र फेसबुकमा पनि उति नै इन्भल्भ भएर सुनिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो जुन सिनियरहरूले एउटा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको लागि जुन हामीलाई एउटा सुरुमा एउटा बाटो बनाएर जानुभयो र अहिले चाहिँ उहाँहरूले देखाएको एउटा गाइडलाइन्सको आधारमा यो एक्जिक्युटिभ कमिटीले आफूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेछ र त्यो अनुसार अलिकति आफूले सकेसम्मका केही एक्टिभिटीहरू तपाईँहरूले महासचिवज्यू र अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन हेर्नुभयो। अगाडि हामी बढ्ने कोसिस गरिरहेछौँ
यहाँहरूको यही सद्भाव र सहयोगको आधारमा एउटा प्रोफेसनलको साथसाथै एकाडेमी जुन हाम्रो अहिलेको डिमान्ड भनिरहेछौँ हामी एकाडेमिया र प्रोफेसनलको जुन एउटा तादम्यताको लागि यो नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीले अनवरत रूपमा कोसिस गरिरहेछ र यसको लागि एउटा अग्रणी नेतृत्व दिनुहुने हाम्रो नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर नेत्र भण्डारीज्यू र यसलाई अझ लगनशीलताका साथ दत्तचित्तबाट लाग्ने हाम्रो महासचिव आदरणीय मनदीप सुवेदीज्यू उहाँहरूलाई यो एक्जिक्युटिभ कमिटीकै को तर्फबाट पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको सबैको गाइडेन्स र सबै हाम्रो सिनियर सरहरूको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै यो अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै र हाम्रो जुन अहिले हाम्रो कानुनी जुन जटिलताको कुराहरू हाम्रो प्रेसिडेन्टले राख्नुभयो यसलाई चाहिँ अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने समयमा एउटा निश्चित डेट फिक्स गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा किनभने समय चाहिँ अलि असजिलो छ त्यो अवस्थामा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा हामी डिस्कसनमा जाउँला र त्यो अनुसार अगाडि बढाउँला। यहाँहरू सबैलाई यो उत्साहप्रद पार्टिसिपेसनको लागि पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै र प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभएकोमा आदरणीय त्रिरत्न सर नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण सिनियर सरहरू प्रोफेसरहरू सबै साथीहरू देश विदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने मैले देखिरहेको छु। धेरै आइआइटीको साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही अमेरिका, जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया सबैतिरबाट साथीहरू प्रत्यक्ष रूपमा यो उसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म पुनः धन्यवाद दिँदै आजको यो जुन हाम्रो 26 एनजिएस डेको यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।